अस्सलाम वालेकुम जी। अज साडे नाल मौजूद ने चौधरी तारक महमूद साहब खेलों के सिलसिले दे विच और इन्हां दा जनून इन्हां दा जज्बा जिहड़ा है वो बहुत मशहूर है। उन्होंने बहुत मतलब इस सिलसिले दे विच बहुत काम किया है और अज तक पूरे इलाके दे विच ज़िले दे विच इन्हां दा एक नाम है, एक मकाम है। इन्हां दा जनून दी एक दो मिसाल है भी कुछ दिन पहले जिस वे इन्हां नूं मिलन गया मैं गलबात की है तो इन्हां दस्सिया कि तकरीबन 1976 दे विच एक मतलब जिसले बिजली का दौर नहीं आया ये मैट्रिक विच है तो इन्हां ने दस्सिया कि कोटले एक घर दे विच एरियल देखा तो हाकी का मैच आया और वो मैच देखने वास्ते इन्होंने जनून इतना किया कि इन्हें दरवाज़ा खड़का के आख्या भी असीं यह मैच देखना चाहते। वो बच्चा निकलिया, उन्हें आख्या मैं वालदा नूं पुछना। फिर वालदा ने आख्या कि मैं वो बंदा देखना, वो बच्चा देखना है जिन्हें मैच देखना चाहता है जरा। तो फिर जनाब तारक साहब उत्थे गए, इन्होंने वो उन्होंने आख्या चलो सही आओ मैच देख लो। मतलब इन्हों का जनून तो लैके बसदा गया और पूरे ज़िले के इस वे पंजाब के एक नाम पाया जाता है और दुनिया इन्हों खेलों के सिलसिले नाल जानती है। आओ तुहाडी इन्हां नाल मुलाकात करवाने और इन्हां सवालात पुछने जी। तारक साहब ये खेल ते खिलाड़ी का आपस दे विच के एक तअल्लुक है? देखो जी, जान जितों तक खेल खिलाड़ी का तअल्लुक है दोवे एक दूसरे के लाजम मजलूम ने जी जी, क्योंकि उन्होंने तक कोई भी खेल जो मुकम्मल नहीं होता जब तक खिलाड़ी ना हो। जी जी, तो खिलाड़ी जोड़े ने यही वजह है जी जी, कि जिस वक्त खिलाड़ी गेम हिस्सा लेंदा है जी जी, उन्होंने कम अज़ कम 15 तो लैके 30 मिनट तक वार्म अप होना पैंदा। जी जी, तो ज़ाहिर है जिस वे वार्म अप होगा तो उहदे उसकी जी फिटनेस है थोड़ी बहुत होगी, हारना या जितना ये वक्री गल है। जी जी, सही गल। तो यही वजह है कि दूसरे मुल्क जोड़े ने इस वक्त साढ़े तो मिसाल तरक्की याफ्ता मुल्क जोड़े असीं कहने जी जी, उत्थे खेलों के खिलाड़ियों के बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। यही वजह है कि इस वेले चाइना लै लो तुसीं, जी जी, उन्होंने औसत उम्र जी है 80 साल, जापान जोड़ा है उसकी 84 साल है, इंडिया चूँकि साढ़े नाल रहा है उन्होंने 65 साल है, साड़ी एवरेज जी है वो क्या है 60 साल है। जी जी, इस इस वास्ते ये है कि खेल खिलाड़ी जोड़े ने खिलाड़ी की अहमियत उस वक्त होगी जिस वे खेल च हिस्सा लेगा। जी जी, सही। जिस वक्त खेलों के ज़ाहिर है इंप्रूवमेंट होगी तो रुझान पैदा होगा, जो जो बच्चे इस तरफ आवन दे लोग आवन दे तो ज़ाहिर है कि एक अच्छा माहौल पैदा होगा। इस वास्ते हर वो मुल्क वो माशरे तरक्की ज़्यादा करते हैं जिन्हें जेड़े मतलब है कि फिटनेस ते वर्जिश ते जोर देंदे ने। तो यही वजह है कि साढ़े जेड़े साडा मुल्क है खसूसन ये तरक्की पजीर मुल्क है लेकिन लोग इस तरफ रागब घट ने। जी जी, तो फिर फी दौर जोड़ा आ रहा है इसने तो बिल्कुल बच्चों घर तक महदूद कर दिता। जी जी जी, इस वास्ते यह है कि जिस वक्त खेलों बच्चे हिस्सा लैन दे तो वो ज़ाहिर है उन्होंने एक दूसरे नाल तल्लुकात रिलेशनशिप, फिर यह है कि एक खिलाड़ी जो है उहदे मुस्बत सोच पैदा होती है क्योंकि वो हार जित का एक जज्बा होता है। अगर वो हारदा है तो उन्होंने खुश दिली नाल कबूल करेगा। इसी तरह अगर वो माशरे दे विच रोज़मर्रा मामलात विच सामना करना पैंदा है तो स्पोर्ट्समैनशिप के जरिए वो अगर शिकस्त भी होती है कि वही मामलात ने पूरे कंप्रोमाइज़ करेगा, सब्र शुक्र करेगा। इस वास्ते ये मेरा मतलब है कि दोवें चीज़ां जिहड़ियां ने खेल और खिलाड़ी जिहड़े ने ये दोवें एक दूजे दे चोली दामन का साथ है। ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि तुसी अज तक खेलों वास्ते तुसी क्या कीता है? देखो जी, चूँकि मैं शोबा तलीम के नाल मुंसलिक रहा, ठीक है, तो जो जेड़े मुल्क इस वक्त एडवांस कंट्रीज शामिल ने उन्होंने फिजिकल एजुकेशन के उत्ते बहुत ज़्यादा जोर दिता जाता है, बल्कि इस हद तक कि अगर 9 पीरियड ने तो उहदे विचों 3 पीरियड जिहड़े ने फिजिकल फिटनेस दे दिते जाते हैं। लेकिन साडे बदकिस्मती दे नाल साडे ये चीज़ां नहीं हैं। हुकूमती सतह पर भी कोई कोशिश की जा रही और इदारे की तरफों भी, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी तो एक मैं बतौर टीचर काम किया है लेकिन ये खेलों का मैनूं शौक है तो मैं स्कूल की हद तक जोड़ा है बच्चों नाल इस उन्हां दी जिहड़ी वर्जिश है यानी छुट्टी का टाइम, तफरी के टाइम, खाली पीरियड जिस वक्त होंदा छुट्टी तो बाद पूरा साल जो है ना मुकाबलियां दे वास्ते बच्चों ज़हनी तौर पर भी तैयार करता रहा। उंज भी हाए अगर माह रमज़ान भी आ गया तो बच्चे जड़े ने उन्होंने वो वर्जिश करते हैं और अपनी तैयारी करते रहे हैं। यही वजह है कि असी हर सतह से
ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅਖਲਾਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਦੌੜੋ, ਅੱਗੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ, ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੌੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਲਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਡਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲੱਗਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨ, ਦੌੜ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਚੂँਕਿ ਹਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੂँਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਦਰ ਆਫ ਗੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਐਥਲੈਟਿਕਸ 'ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਲਕਿ 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ 16 ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ 100 ਮੀਟਰ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ 10 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਗੋਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ 2 ਦਫਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਰਾਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, 1 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ 20 ਕੁ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਗੋਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਲਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਐਸੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ 15-16 ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਗਰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ 16, ਅੰਡਰ 14। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬਣਾ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਪੋਰਟ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਟੀਮਾਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੌਥੀ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੰਟਰ ਬੋਰਡ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਹ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਓਪਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਓਪਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਰਦੋ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਂਝ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਾ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਲਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਿਡਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲੇ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜੋ ਦਾਖਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਹਾਇਰ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੇਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਟੋਕੀਓ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੇਲਾਂ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲੂਜ਼ੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਣੀਦਾ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਅਸਦ ਮਲਕ ਹੋਰੀ, ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸੁਣੀ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਤਾ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਜੀ।